салом дӯстони гиромӣ, ҳаводорони забонҳои хориҷӣ, алоқамандони забонҳои хориҷӣ, ҳамагӣ хушомадед ба пахши мустақими навбатӣ ки дер боз буд пахши мустақим надоштем. ва имрӯз тасмим гирифтаем дар бораи фоидаҳои забономӯзӣ ба шумо каме маълумот диҳем бигем. хоб зебо готовид якум ташаккури зиёд. мевлек йилмаз салом алейкум ва салом, хуш омадед. таҷбалҷувон салом алейкум ва алейкум салом, хуш омадед. хоб ки бошад дӯстони гиромӣ, имрӯз чӣ гуна гуфтем дар бораи фоидаҳои забономӯзӣ ба шумо гуфта мегзарем. фоидаҳои забономӯзӣ, он чизе ки мо ҷустуҷӯ кардем, пайдо кардем то ҳол, яъне ададшон агар бигем бениҳоят аст, хато намекунем ва ё зиёда аз шояд ки 30-40 чӣ бошад фоидаҳои забономӯзӣ бошад. аммо ба якчандтаи онҳо мо иктифо кардем. тақрибан 24 ё 25 фоидаро дар ин ҷо ҷамъоварӣ кардем ва инро ин фоидаҳои забономӯзӣ ҳам аз лиҳози равонӣ ҳастанд, яъне равонӣ, фикрӣ, ва ҳам аз лиҳози сиҳатӣ ҳастанд, беҳдоштӣ, ва ҳам аз лиҳози иҷтимоӣ ҳастанд. хоб яке аз фоидаҳои забономӯзӣ ин иртибот ва гуфтугӯ аст. иртибот ва гуфтугӯ яъне чӣ? яъне ин ки вақте ки мову шумо як забонро меомӯзем, якумин фоида барои мову шумо ҳамин аст ки бо як шахси дигар, бо як миллати дигар, бо як қавм, бо як миллати дигар метавонем гуфтугӯ кунем, иртибот дошта бошем. ин якумин фоидаи забономӯзӣ аст ки мову шумо иртибот пайдо мекунем ба як миллати дигар ва гуфтугӯ мекунем бо як шахси дигар, миллати дигар, кишвари дигар. хоб дуюм фоидаи забономӯзӣ, забон яъне забони китоб аст. яъне дар байни қавс дидаиста бошем, яъне Қуръон навиштем, ин махсус барои забони арабӣ аст ки касе ки забони арабиро аз худ мекунад, аллакай вай барои вай ин забон мусоидат мекунад ки Қуръонро чӣ кунад, бифаҳмад. албатта фақат барои Қуръонро фаҳмидан яъне чиз кифоят нест, яъне забонро биомӯзем, яъне як чанд калима аз ёд кунему Қуръонро бифаҳмем, ин кифоягӣ намекунад, аммо мусоидат мекунад, яъне кӯмак мекунад барои фаҳмидани чиз Қуръон. ва инро дар байни қавс гирифтем. аммо дар умум вақте мо як забонро меомӯзем, мо дастрасӣ ба як ҷаҳони дигар мекунем, яъне як китобҳоеро дастрас мекунем, китобҳоеро пайдо мекунем, китобҳоеро мехонем ки он китобҳо дар забони мову шумо нест.
کتاب‌های علل خصوص کتاب‌های ساحه صاحبکاری، ساحه رشد انسانی، ساحه فکرانی در زبان تاجیکی کم دیده می‌شوند. وقتی یک انسان علل خصوص یک تاجیک وقتی که زبان روسی را می‌آموزد، زبان روسی را یاد می‌گیرد، الکی پیش وی کشاده می‌شود. یعنی تصور کنید که زبان روسی را یاد گرفت، الکی پیش وی شود که 15%، 20%، 30% کشاده شود. برای چی؟ به خاطری که به زبان روسی معلومات بیشتر است. یعنی اهمیت داده باشین در گوگل وقتی که به زبان روسی می‌نویسین کتاب‌ها را تیز می‌توانید پیدا کنین. اما به زبان تاجیکی خیلی کم است. خب این زبان روسی است که اینقدر شما پیدا کرده می‌توانید. زبان انگلیسی را اگر یاد بگیرین چی؟ زبان انگلیسی را وقتی که یاد گرفتین، شما تصور کنید که تمام کتاب‌های روی عالم را پیدا کرده می‌توانید. خب یعنی اگر کسی داند، یعنی یک کتابی هست با نام به زبان انگلیسی Rich Dad and Poor Dad، یعنی بدنی پاپا ای بگاتی پاپا. این کتاب در زبان روسی ترجمه شدگی هست، اما من ترجمهش با کتاب اصلی مقایسه کردم. یعنی بعضی چیزهایی هست که از بگیم که در کتاب اصلی هست در ترجمه نیست. بنابراین هر چیز را با زبان خودش اگر بیاموزیم، با زبان خودش اگر بخونیم، باز یک حلاوتی خوبتر دارد. نگاه کنید که همین یعنی پدر کمبغل و پدر مثلا بای این نام کتاب است، یعنی اما درباره تجارت گپ می‌رود، درباره بیزنس گپ می‌رود، درباره صاحبکاری است. همین چیز را ما اگر زبان روسی را دانیم، برای ما خیلی آسان است پیدا کردن این کتاب. اگر زبان انگلیسی را دانیم، باز به نهایت آسان است پیدا کردن این کتاب و خواندن این کتاب. خب یعنی دوم فایده زبان آموزی این است که ما و شما دسترسی به کتاب میکنیم. زبان این زبانی کتاب است. خب میرویم به سراغ فایده سوم. فایده سوم فهمیدن قانون. خب در بین قوس باز گرفتیم احکام شریعت. احکام شریعت این تعلق دارد به زبان عربی. خب کسانی که زبان عربی رو می‌آموزند دیگر همون احکام شریعت رو یعنی میفهمند. چرا؟ به خاطر که همه کتاب‌های احکام شرعی و مثلا مسئله و فقه و دیگر اینها به زبان عربی نوشته شدن. یعنی دیگر نیاز به رفته از یک مثلا شخص یا از یک مولای، از یک دامولای نیاز پیدا نمی‌کند که اونجا رود بپرسد. خودش میتواند که همون کتاب را از گوگل فرارد بخواند و احکام شریعت خودش را بفهمد. این بود در بین قوس. اما در عموم فهمیدن قانون امروز تصور کنید که کسی که زبان روسی را میداند چندین کتاب ها، چندین شاید هزارها کتاب درباره قانون نوشتگی باشد. خب یعنی خاصتا دانشجویی که در فاکولته حقوق شناسی میخوانند وقتی که زبان روسی را میآموزند برای اونها خیلی آسان است دسترس کردن اون موادهایی که اونها میخواهند مطالعه کنند. خب سوم فایده زبان آموزی همین است که فهمیدن قانون، خب قانونی شرعی باشد، خب قانونی مثلا دنیوی باشد. خب چهارم فایده زبان آموزی فهمیدن و یاد گرفتن زبان. یعنی ما تا حاضر گفتیم که فایده آموختن زبان یعنی ارتباط، گفتگو دیگر، اما فهمیدن و یاد گرفتن زبان اینش خودش باز یک فایده علاهیدگی دارد. یعنی یک فایده مخصوصی هست که ما یک زبان رو درک میکنیم، یک زبان رو میفهمیم، یک زبان رو یاد گرفتیم. یعنی با زبان عربی یک ضرب المثل هست که میگوید من تعلم لغت قوم امن مکرهم. یعنی هر یک نفری که زبان یک ملت را میآموزد پس از مکر اون ملت در امین میماند. یعنی مکر اون ملت یعنی چخیل؟ یعنی که وقتی شما یک زبان رو میآموزید دیگر شما رو مثلا فریب دادن نمیتونن، شما رو فن کردن نمیتونن، شما رو پیشپا دادن نمیتونن. خب بنابراین فهمیدن و یاد گرفتن زبان اینم یک فایده چی است؟ زبان آموزی است. پنجم فایده زبان آموزی ذکاوت و ذهن انسان رو برو میگرداند. ذکاوت و ذهن انسان رو برو میگرداند. این جنبه روانی دارد، یعنی ساحه روانشناسی است.
شما را همین جستجو کنین، یعنی در گوگل نویسین هر مطلبی رو که پیدا کردین، هر چیزی که به زبان روسی می نویسین، به زبان مثلا انگلیسی می نویسین، به زبان عربی، به زبان فارسی، به زبان تاجیکی، فایده زبان نویسین، فایده زبان آموزی نویسین، میبرد که ذهن انسان رو برو میکند، ذهن انسان رو برو میکند. یک تحقیقات بی بی سی انجام داده است، در اونجا آورده است که کودکانی که از یک زبان بیشتر میدانند، ذهن اونها برا است، ذکاوتی برا دارند. فهمو؟ یعنی کسانی که خوب از ما بزرگ هستند و صاحب فرزند هستند، اونها کوشش کنند که فرزندانشون رو از یک زبان بیشتر یاد بدهند. یعنی خب کسانی که مثلا خود در افیر باشن، خود در غیر افیر، خب اینجا دوستان نوشته هستن، معذرت در اخیر میخونیم کامنتاتونه، این حال الهامون گم نشود، یعنی خونده رفتم گیریم. خب کسانی که فرزند دارن اکنون، یعنی فرزندای خودشون اهمیت بدن. فرزندی که یک زبان میدونه، زبان تاجیکی، ذهن و ذکاوت او رو نگاه کنید، و فرزندی که 3 زبان 4 زبان میدونه، ذهن و ذکاوت وی رو نگاه کنید چه خیلی است. یعنی از زمین تا آسمان فرق میکند. خب یعنی فایده ای از همه مهمی زبان آموزی این است که ذهن انسان رو برو میگرداند. و این چه خیلی گفتم تحقیقات انجام شدگی هست. و باز استاد دمیتری پتروف نیز این را ذکر میکند که یکی از فایده های زبان آموزی این فهم و ذهنی انسان را برو میگرداند، انسان با ذکاوت میشود. خب میرویم به سراغ ششم فایده. ششم فایدهش یعنی آموختن یک زبان نو انسان را با فرهنگ میکند. آموختن یک زبان نو انسان را با فرهنگ میکند. یعنی وقتی که انسان یک زبان بیشتر میداند، مثلا 2 زبان، 3 زبان، 4 زبان میداند، اون انسان از دیگر انسان ها خیلی فرق میکند. انسانی با فرهنگ است. برای چی با فرهنگ است؟ و این نتیجه مطالعهش، یعنی با دیگر زبان جستجو میکند، مطالعه میکند، میبیند، میخواند، با دیگر مردم رابطه دارد، صحبت میکند، گپ میزند، میرود، میآید، با دیگر کشورها سفر میکند، میبیند مردم رو، منتالیته مردم رو میبیند. الکی بگیم با ثقافت میشود انسان، با فرهنگ میشود. یعنی خیلی انسان، خیلی از دیگر انسانی که یک زبان میداند، کسی که از 3-4 زبان میداند، این انسان خیلی فرق کننده هستند از دیگر انسان ها. البته اینجا تحقیر برای اون کسانی نیست که ما اونها را پس زنیم که یک زبان میدونن اونها به فرهنگ، نه، این خیلی نیست. ما گفتیم که یعنی انسان رو با فرهنگ میگرداند، یعنی فرهنگش زیاد میگرداند. یعنی اگر با یک آموختن یک زبان، اگر انسان مثلا 80% با فرهنگ باشد، آموختن دوم زبان الکی اون رو 100% با فرهنگ میکند، سیوم زبان 120% میکند، چهارم زبان همین خیلی دیگر مثلا. خب میرویم به سراغ هفتم، نگاه داشتن ذهن سالم. همین ذهن انسان را، یکی از فایده های زبان آموزی همین است که ذهن انسان را همیشه سالم میگرداند، همیشه یعنی در یک حالت بهداشتی سالمی نگه میدارد. یعنی چگونه که مثال آوردیم از بی بی سی و از استاد دمیتری پتروف و ده ها پژوهش دیگری هست که آموختن زبان ذهن انسان را سالم نگه می‌دارد، یعنی با بیمار شدن نمیماند، ذهن انسان را بیمار شدن نمیماند. خب هشتم فایده زبان آموزی، ترویج و ترغیب فرهنگ. وقتی که یک انسان از یک زبان بیشتر میداند، اون قادر به اون هست که فرهنگ خودش ترویج کند، فرهنگ خودش تبلیغ کند، فرهنگ خودش را به دیگر کس معرفی کند. یعنی تصور کنید که در تاجیکستان فقط یک زبان رو میدونن، همین 9 میلیون 10 میلیون آدم مثلا یک زبان رو میدونند. ما چه خیلی فرهنگ خود رو به دیگر کس معرفی میکنیم، ما چه خیلی وطن خودمون رو به دیگر کس معرفی میکنیم. بنابراین آموختن زبان، دانستن زبان یکی از سبب‌های پیشروی فرهنگ نیز هست.
وقتی ما زبان رو می‌آموزیم، یک زبان رو دانستیم، ما چند درصد می‌توانیم ملت رو معرفی کنیم به دیگر ملت ها به جهان. و اگر چند زبان رو دانستیم باز بیشتر می‌شود. مثلا زبان رو آموختیم، ما کتاب نوشته می‌تونیم به دیگر زبان. زبان رو آموختیم، ما در برنامه‌های دیگر ملت‌ها می‌توانیم اشتراک کنیم، در برنامه‌های رادیویی باشد، تلویزیونی باشد. زبان رو آموختیم، ما به دیگر دولت سفر میکنیم. وقتی میپرسن شما از کجایی، میگیم از تاجیکستان. تاجیکستان چه خیلی است، تاجیکستان چی دارد، تاجیکستان اهالیش چند است، تاجیکستان مثلا مردمش چه خیلی مردم است. وقتی که اونها سوال میکنن ما معرفی میکنیم، ملت رو معرفی میکنیم. همین دانستنی زبان خودش الکی نیا کنیم که ملت را به دیگر کشورها معرفی کردن شد. یعنی هشتم ترغیب و ترویج فرهنگ، فایده هشتم. و نهم انسان تحلیلگر می شود. تحلیلگر یعنی وقتی که انسان از یک زبان بیشتر می داند، انسان تحلیلگر می شود. تحلیلگر یعنی چی؟ یعنی خلاصه برار می شود. خلاصه براریش بیشتر می شود. با فیلم افیر چسبیده است باشه یا کی؟ دوستان افیر در شما هم چسبیده است باشه؟ اگر نچسبیده است باشه دوام کنید. خب سازه میگه نه؟ خب بهترین. انسان تحلیلگر می شود به کدام معنا است؟ به معنای خلاصه برار می شود. وقتی یک موضوع را پیشنهادش میکنن میگن در همین باره چی فکر داری، چی خلاصه داری، و میتواند که از همون موضوع خلاصه براری کند یا تحلیل کند. مثلا یعنی واضح میگیم که یک نفر رو میگیم همین در همین موضوع چی فکر داری، چی تحلیل داری، چی نتیجه گیری می‌کنی، چی خلاصه داری، خلاصه براری کردن نمیتونن. بسیاری از جوانان ما خلاصه براری کردن نمیتونن، تحلیل کردن نمیتونن. وقتی زبانی بیشتر آموختیم، زبان بیشتر دانستیم، ما تحلیلگر میشویم. تحلیلگر مثلا اگر در اخبارها شنیدگی باشین، تحلیلگری سیاسی، تحلیلگری فرهنگی، تحلیلگری اقتصادی، تحلیلگری مثلا اجتماعی. یعنی تحلیلگر به معنای خلاصه براری کردن میتواند، یک موضوع را از چند جانب میبیند، بعدا یک خلاصه خودش رو میبرارد. خب خب دهم فایده زبان آموزی. دهم فایده زبان آموزی داشتن ملکه های گوش کردن. یعنی انسان وقتی که از یک زبان بیشتر، از یک زبان زیاد می آموزد، چند زبان رو می داند، الکی ملکه گوش کردن او بالا می رود. یعنی یک انسان وقتی یک زبان رو می داند، چقدر گوش کردن می تواند، چقدر صبر گوش کردن دارد. وقتی یک انسان چند زبان رو می داند، الکی وی ملکه گوش کردنی وی بالا می رود. یعنی با دقتتر گوش کردنی وی بالا می رود، خوب گوش کردنی وی بالا می رود. خب همون ملکه دیگر در تحت ملکه همه این کلمه های گفتگیمون می درآید. خب یازدهم فایده زبان آموزی قابلیت انجام دادن چندکاری. قابلیت انجام دادن چندکاری یعنی چی؟ یعنی انسان وقتی که چند زبان رو میداند و چند کار رو انجام داده میتواند. چند کار رو انجام داده میتواند. خب یک مثال عادی، یک انسانی که چند زبان رو میداند میتواند در عین زمان هم صاحب کار باشد، در عین زمان هم در سیاحت باشد، در عین زمان هم یک بگیم که شرکت داشته باشد یا کارگران رو در شرکت قبول کند. یعنی با چند کار
وای قابلیت دارد، یعنی قابلیتی همون انجام دادن چند کاریش بالا می رود. یعنی در یک روز میتواند چند کار را انجام دهد. مثلا وقتی یک نفر چند زبان رو میداند، میتواند در اینترنت جستجو کند هم چگونه شرکت شدن. با تاجیکی کم هستین، اما با زبان انگلیسی به نهایت زیاد است که چگونه ما شرکت بکشیم، چگونه دنبال موفقیت شویم، چگونه صاحب کاری را بگیم که دنبال بگیریم. یعنی وای در یک روز میتواند با زبان انگلیسی بیند، خب در تماس شود با خارجه، خب در داخل بگیم وطن میتواند که جای کار تشکیل کند و عین زمان کارگراش متابعتی داشته باشد. یعنی قابلیت چندکاری اون بالا می رود. خب 12 فایده زبان آموزی، شما بیشتر ایجادکار می شوید. ایجادکار به اون معنای مثلا ایجادکار به معنای شاعر وقتی که شعر ایجاد میکنه به معنای اون نیست. ایجادکار یعنی از پیش خود یک چیز ساختن، از پیش خود یک چیز ساختن. خب یک سوال عادی، نیا کنید وقتی که یک نفر زبان تاجیکی را فقط میداند، تصور کنید که چی کاری که در همون تاجیکستان است همون کار را انجام داده میتواند. اما وقتی یک نفر زبان روسی، ترکی، انگلیسی، عربی، فرانسوزی را میداند، تصور کنید که وای ایجادکار یعنی وای یک چیز را از پیش خود ایجاد کرده میتواند. یعنی انگلیسی خطی کریاتیو یک چیز را ساختن، از پیش خود یک چیز ساختن. همین کار چقدر رخ میدهد؟ با واسطه خواندن، با واسطه جستجو. خب زبان انگلیسی را بدانید، مثلا در گوگل می نویسین که چخیل مثلا گرمخانه شد، چخیل خانه ساخت، چخیل تجارت را شروع کرد. همین با زبان انگلیسی هست، اما با زبان تاجیکی به نهایت کم است این چیزا. با زبان روسی هم خیلی هست، با زبان تاجیکی کم است. بنابراین کوشش کنین حد اقل 2 زبان را آموزید. حد اقل این کمترین است، یعنی کمترینش 2 زبان را بآموزید. خاصتا در همین عصر پیشرفت، در همین عصر فناوری، یعنی با یک زبان زندگی کردن این شما را به پیش نمیبرد، برعکس به قفا میبرد. یعنی زمانه خودش پیش رفته است، ما اگر در جامون بیستیم این دلالت به میکنه که ما به قفا گشته استیم. بنابراین شما اگر زبان انگلیسی را بدونید، زبان عربی را بدونید، زبان ترکی را بدونید، برای شما خیلی چیز آسان می شود ساختن همون چیز، میگم که ساز کردن همون چیز. خب 13 فایده زبان آموزی، بلند برداشتن قابلیت حل مشکلات. یعنی شما اگر چند زبان رو بدونید، شما مشکلات ها رو حل کرده می توانید. خب یعنی حل مشکلات، هر یک مشکلی که در زندگی پیش می آید همه اینها جواب دارد. یگان مشکلی نیست که به جواب نباشد، به حل نباشد. وقتی که مشکلی آمد در برابرش حل می آید. همه این مشکلی ها با خود راه حل دارند. راه حل اونها رو ما چخیل میابیم؟ وقتی که دانش داشته باشیم، وقتی که علم داشته باشیم. وقتی که ما زبان انگلیسی را بدانیم، می نویسیم در گوگل چگونه این مشکلی را حل کرد. زبان روسی را بدانیم چگونه این مشکلات را حل کرد. یا نام همون مشکلی را می نویسیم مثلا. خب شاید این در حیات بعضی از شما این چیز مثلا باشد. خب در حیات ما این چیز بسیار میشود که با کدام مشکلی که دوچار ناییم، مثلا در گوگل می نویسیم که راه حل همین چیز، الکی چندین جواب ها میبراید. یعنی اگر مثلا با زبان روسی نوشتیم پیداش نکردیم، با زبان عربی می نویسیمش. با زبان عربی پیداش نکردیم، با زبان انگلیسی می نویسیمش. با زبان انگلیسی پیداش نکردیم، با زبان ترکیش می نویسیم. یعنی این امکان ندارد که در گوگل در همین زمان با یکی از همین 5-6 زبان جوابی یک مشکلات پیدا کرده نشود. یعنی اینجا فقط گوگل مثال آورده استیم، یعنی این زمان بیشتری از مردم همین گوگل اینترنت استفاده میکنن، اما بعضی کتابایی هست که برای حل مشکلات هستند. خب 14 فایده زبان آموزی، بلند برداشتن امکانات های کسبی یا کسب. یعنی وقتی که انسان از یک زبان بیشتر میداند، وای کار یافتنی وای امکانیتی جای کاری
نو پیدا کردن برای اون خیلی خیلی آسان است. خیلی خیلی آسان است. یعنی تصور کنید که شما صاحب شرکت هستین، شما همین نفره که عین زمان گوش کرده هستین، خو خواهر هستین، خو برادر هستین، خو اکا هستین، خو دادر هستین، خو پدر هستین، خو مادر هستین، یعنی شما صاحب شرکت هستین. با شرکت شما یک نفر کارگر آمد، کارجو آمد، کارجو یعنی کار جست است. خب میگه من کار جست هستم، یعنی برای من کار لازم است. میپرسید که مثلا شما چند زبان میدونید، شما از دستتون چی میاد؟ خب میگه که من زبان روسی رو میدونم، کامپیوتر رو میدونم. خب کامپیوتر استفاده بردن میتونم، همین قدر از دست میاد، یعنی برای من کار لازم است. خب یک نفر دیگر میاد میگه من کار کوفتستم، من از دستم فتوشاپ میاد، از دستم برنامه ورد، پاورپوینت، اکسل، اکسس، خب این برنامه ها را میتونم استفاده برده و در برابر اون زبان انگلیسی را میدونم، زبان ترکی را میدونم، زبان عربی را میدونم، زبان روسی را میدونم. خب شما کدامش رو میگیرید با جای کار؟ یعنی در شرکت خود، در کارخانه خود کدامی از این دو نفر رو میگیرید؟ طبیعی است که همون نفری که از یک زبان بیشتر میدوند. برای چی؟ به خاطر که شما در آینده به همون شخص تکیه کرده میتوانید، اعتماد کرده میتوانید که وقتی یک نفر انگلیس اومد، انگلیسیان اومد، ما کارگری داریم که خطی او زبان انگلیسی خطی گپ زند. وقتی یک نفر ترک اومد، ما کارگری داریم که با وی به زبان ترکی گپ زند. خب بنابراین مسئله زبان آموزی در همین عصر، خاصتا در همین عصر خیلی مهم است و خب این چیزها رو با اون خاطر نگفته هستم که شما بیاین از کانال ما چگونه دنبالگیری کنین، زبان آموزین از کانال ما، از هر کانالی که دوست دارید، از هر کانالی که دوست دارید، ما ذره ملال نیستیم. روین زبان آموزین، کمی کمش شما اگر از 30 ساله 35 ساله بالا یا پایان باشد، کمی کمش شما باید دو زبان را بدانید. اگر شما پدر باشین، اگر شما فرزند داشته باشین، کوشش کنین کمی کمش 3-4 زبان برای فرزندتان یاد بتین که در آینده برای حیات آیندهش خیلی مهم است. 15 فایده زبان آموزی، باوری و حس موفقیت خود زیاد می‌گردد. یعنی یک انسان وقتی که یک زبان رو می‌آموزد چند قدر باوری دارد، وقتی دو زبان رو می‌آموزد چند قدر باوری دارد. یعنی خودتون تصور کنین، یعنی با خودتون یک سوال که این چیز در حیات خودتون دیدگی باشین. و این چیز یک دکتر دیگر هم تاکید میکند، دکتر احمد حلت است یا حلت است، خب فارس زبان است، اون نیز تاکید میکند که وقتی انسان از یک زبان، اون روانشناس است، پسیخولوگ است، وقتی که میگه یک انسان وقتی از یک زبان بیشتر میدوند و باوریش به خودش زیاد میشود، وقتی دو زبان میدوند باز زیادتر میشود، وقتی سه زبان میدوند باز زیادتر میشود. یعنی واقعا همین خیلی است. باز نگاه کنیم، یک نفر به روسیه سفر میکند، اگر زبان تاجیکی را داند، روسی را نیم کلا داند، اگر یعنی یک نیم کلا باور به روسیه رفته است. اما وقتی که یک نفر به روسیه سفر دارد، زبان روسی را 100% میدوند، در برابر اون زبان انگلیسی را میدوند، در برابر با یک زبان دیگر را میدوند، کامپیوتر را میدوند، با باوری کامل سفر کرده است. میگه اگر من رفتم این کار پیدا نکردم، دنبال ایش میرم، این کار پیدا نشد، دنبال ایش میرم. یعنی در خودش یک باوری هست و در آینده یعنی یک حس موفقیت برای او هست. یه نفر را بگم که شما این کارا انجام تین، این کارا انجام تین، یعنی که در حیات موفق میشین، یعنی فکر میکنند که این افسانه خونده است. اما وقتی یک انسان 2-3 زبان بیشتر بداند، وقتی درباره موفقیت گپ میزنی، مستقیما همون نیزه که گفته است، همون گپ گفته است، به مثل نیزه میره در دلش میزنه، یعنی در جای در کاری میاد میزنه. یعنی این از تجربه خودم گفته استم که وقتی انسان از یک زبان بیشتر میداند، حس موفقیت در او بیدار میشود، یعنی کوشش میکنه که در حیات همیشه موفق باشد. خب با مثل همین پسر بچه میگه که I can do it, I can do it, I can do it. من میتوانم این کار را انجام بدم، من میتوانم این کار را انجام بدم. خب 16 فایده زبان آموزی، درآمد مالی بیشتر. یعنی درآمد همون کسی که
با یک زبان زیاد گپ میزند درآمد مالیش بیشتر میشود. یعنی یک نفر میگه که من 4 زبان رو میدونم، در یک شرکت کار میکنم، از من هر ماه $300 آیلی میگیرم، چه زیاد میشود. شما وقتی که زبان رو چند زبان رو میدونید، شما میتونید در یک شرکت کار کنید، در یک جا درس دهید، درس ایلواگی مثلا، باز از طریق اینترنت کارهای آنلاینی هستند. کارهای آنلاینی که مثلا کار پیشنهاد میکنن برای شما، در یک روز 2 ساعت 3 ساعت اون کار رو انجام میدین، برای شما ماهانه یک سوم معین $200 $300 پیشنهاد میکنن. یعنی کاری رسمی در کارت میگذاره مثلا. فهمو؟ یعنی یک انسان وقتی که از یک زبان زیاد میداند، یعنی برای او چند راهی درآمد پیدا می شود. یعنی تکیه نمیکنه فقط به یک بازار دا باشد بازار برود بیاد، ساختمان باشد ساختمان برود بیاد، و این چیز تکیه نمیکنه، حتما کوشش میکنه که باز از راهی درآمد رو نیز پیدا کنه. 17 فایده زبان آموزی افزایش امکانیت سفر به خارجه. یکی از فایده های زبان آموزی که این فایده اجتماعی به حساب می رود، یعنی امکانیت سفر به خارجه بیشتر می شود. یعنی امروزها بعضی ها سوال میکنن که ما چخیل به ترکیه برویم، یعنی ما چخیل به ترکیه رویم. وقتی شما زبان ترکی را بدانین، زبان روسی را بدانین، شما می نویسین در یوتیوب، در گوگل می نویسین که چخیل به ترکیه رفت، یگان قینی ندارد همین ترکیه آمدن. یعنی چگونه یک شما به روسیه سفر میکنید، همین خیل به ترکیه میاد. اما وقتی که یک انسان معلومات ندارد، زبانی همین ملت نمیداند، یعنی با اون یک واهمه لغت میکند که ویزا باشه ویزا نباشه، چند روز ممکنه باشه ایستادن اونجا رویم، چخیل میشه چخیل نمیشه. اما وقتی که زبان رو شما بدونید، الکی درباره همین کشور میتونین معلوماتی مختصر در اینترنت پیدا کنین، و راههای ارزان آمدنش هم هست، چخیل ارزان میین، راههای ارزان زندگی کردنش هم هست، چخیل ارزان زندگی میکنین، راههای بگم که ارزان خرید کردنش هم هست، چخیل ارزان خرید میکنین. اما وقتی که ندونیم چی، منتظر میستیم با ترجمان که ترجمان کی میاد میگه که در ترکیه چی گپ است مثلا. خب شما امکانیت پیدا میکنید که سفر بیشتر کنید. یعنی عین حال من نمیدونم که مثلا با شناسنامه خارجی تاجیکستان مثلا با چند کشور سفر کردن میتونید به ویزا، انیخش نمیدونم، لیکن تخمین گفتم میتونم که شاید که از 100 کشور زیاد باشه، شاید از 100 کشور زیاد باشه که ما به ویزا سفر کردن میتونیم. برای سفر کردن چی در کار؟ زبان در کار. چگونه که یک چند روز پیش یک پخش مستقیم بود در یکی از کانال های اینستاگرام، یکی از برادران تاجیکی در امریکا زندگی میکند، میگه که میپرسن مردم که چگونه به امریکا بیایم، وقتی میگیم که چیکار کردی برای خود به امریکا اومدن، آیا زبان رو آموختی؟ نه آموخته. یعنی یک انسان مثلا برای یک کشور سفر کردن، یکمین کاری که میکنه باید زبان رو آموزه. یعنی زبان رو ناآموختن ما چقدر با اون کشور میرویم. البته بله در حالتهای ضروری این چیزها هست که مثلا حالت ضروری، حالت سختی، مثلا توکل میکنیم دیگر میرویم میگیم بعد در اون کشور خودش یاد میگیریم، بله یک کم تر عذاب میکشیم بعدا آسته آسته یاد میگیریم. اما اینجا فایده زبان آموزی در گفته که همین زبان رو آموختیم چی فایده داره. یکی از فایده هاش همون 17 فایدهش همینه که ما امکانیت سفر کردن به خارجمون بیشتر میشه. خب یعنی مثال میارم که یک روز میشود که میگه که کسی زبان انگلیسی رو میتواند به امریکا سفر کنه. پس زبان انگلیسی اگر تیار باشد شما میرین ویزاش هم میگیرین سفر میکنین. خب 18 فایده زبان آموزی دوستان نو پیدا میکنید. بله این چیز خیلی واقعیت کلام دارد. مثلا وقتی شما در مرکز زبان آموزی میخونید، الکی در اونجا با دوستانی نو شناس میشوین، از ملت خودمان باشه، اگر تاجیک باشه با دوستانی نو، اگر در خارجه خونده باشین دیگر ملت با اونجا میان، مثلا زبان انگلیسی را چند ملت میخونن، با دیگر ملت شناس میشوین، و مثلا وای میپرسد فیسبوک و شما میپرسین واتساپ دیگر به همین طریق شما دوستان زیاد پیدا میکنین. خاصتا شخصی که از دو زبان زیاد میداند، الکی اینستاگرام، فیسبوک، دیگر همین سامانه های اجتماعی اون شخص نگاه کنین، دوستانی بیشتر دارد. یعنی دوستانی داره که از چند ملت هستن، دیگر فقط تاجیک نیست در اونجا.
خب 19 фоидаи забономӯзӣ баланд бардоштани огоҳӣ ва фаҳмиши ҷаҳонӣ. Яъне яке аз фоидаҳои забономӯзӣ ки инам бахши иҷтимоида дохил мешавад, ин огоҳии ҳамин инсон боло меравад, фаҳмиши ҳамин инсон боло меравад, фаҳмиши ҷаҳониш боло меравад. яъне вақте ки як забонро шумо медонед, шумо метавонед таҳлил кунед ки масалан дар Туркия чӣ гап аст, дар Русия чӣ гап аст, дар дигар кишвар чӣ гап аст, дар дигар кишвар чӣ гап аст. оё ба ҳамун кишвар сафар кардан хуб аст, хуб нест, маошаш чанд аст, муносиб ҳаст ба ҳамин маош дар онҷо кор кардан, зиндаги кардан ё не. умуман фаҳмиши шумо, ҷаҳонбинии шумо боло меравад. хоб 20 фоидаи забономӯзӣ: забонҳои дигарро зудтар меомӯзед. ин чиз ҳақиқат дорад, воқеият аст ки вақте шумо як забонро меомӯзед, дигар забон ба шумо осон мешавад омӯхтанаш. барои чӣ осон мешавад? вақте масалан шумо забони тоҷикиро то қабул донед, ҳар миллат забони худша кам аҳамият медиҳад. яъне хо русро мепурсем, хо англичанро мепурсем, хо масалан туркро мепурсем, хо дигар миллатҳоро мепурсем, вақте мегӯем дар бораи исм гап зад, исм чиай? хоб ҳатто мо тоҷикон вақте мепурсем исм чиай, намедонем исм чиай, ё ки феъл чиай, ё сифат чиай. яъне исм он ҳиссаи нутқест ки номи ашёро ифода мекунад, ба саволҳои ки, киҳо, чиё ҷавоб гуфта мешавад. инро бале албатта баъзе шумо медонед, аммо аксарият ҳамин чиза намедонанд, қоидаҳои забонро намедонанд. вақте шумо як забонро омӯхтед, масалан забони русиро омӯхтед, исма омӯхтед, сифата омӯхтед, дигарша омӯхтед, фаҳмидед ки исм дар ҷумла чӣ нақша бозӣ мекунад, феъл чӣ нақша бозӣ мекунад, зарф чӣ нақша бозӣ мекунад, сифат чӣ нақша бозӣ мекунад. вақте ки забони дигар мегзарен, аз забони русӣ мехоҳем боз забони англисиро ёд бигирем, дигар медонем ки исм чиай, дигар онро аз ёд намекунед исм чиай, медонед ки ин калима исм аст, инаш зарф аст, инаш сифат аст, инаш барои ин ба инҷо омадааст. ва ин дар таҷрибаи худам масъул шудагие ки вақте ки як забонро омӯхта истодам ва мехоҳам ба дигар забон бигзарам, дигар забонро омӯхтан барои ман хеле осон аст. ва ин гапа Дмитрий Петров низ таъйид кардааст дар яке аз барномаҳош, агар дида бошем, гуфтагие ки вақте ки омӯхтани дуюм забон аз якум забонда осонтар аст, омӯхтани сеюм забон аз дуюмда боз осонтар аст, омӯхтани чорум забон боз аз омӯхтани сеюм забонда осон аст. то чанде забон бештар меомӯзед, масалан дуюм забонро омӯхтан агар каме душвортар бошад, даҳум забонро мисли чой нӯшидан чикор мекунем, меомӯземш. чой гуфтем, чой додем. хоб 21 фоидаи забономӯзӣ: аз касалии заҳоймир. заҳоймир як номи касалӣ аст, бемории фаромӯшхотирӣ мегӯянд. бемории фаромӯшхотирӣ аз ҳамун дар эмин мебошед. яъне як беморие ҳаст ки инсон фаромӯшхотир мешавад. ва мисли ин ки мо бемор бешавем, дилмон дард мекунад, масалан гурда дард мекунад, по дард мекунад, сар дард мекунад, боз ҳамин фаромӯшӣ худаш як беморие будааст. ҳамун номи ҳамун беморӣ заҳоймир аст. яъне вақте шумо ҳамин чанд забонро меомӯзед, аз ҳамун касалӣ дар эмин мебошед. яъне баъзе пиронсолон масалан хоб ҳамаи мо шуморо худованд нигаҳдор бошад, дар пиронсолӣ фаромӯшхотир мешаванд. бинобар ин яке аз фоидаҳои забономӯзӣ ин аст ки мо шумо аз касалии заҳоймир иншоалло ки дар амон мебошем. хоб 22 фоидаи забономӯзӣ: муҳаббати омӯхтанро ба даст меоред. муҳаббати омӯхтанро ба даст меоред. яъне вақте шумо як забонро меомӯзед, агар дигар чизро омӯхтанӣ бошед, барои шумо осон аст. хо математика меомӯзед, хо компютер меомӯзед, хо тоҷикӣ меомӯзед, хо дигар меомӯзед, ҳамун муҳаббати ҳамун чиз дар дили шумо мешинад. яъне ин чиз дар яке аз касоне ки доим дар эфирҳои мо меояд, хоб номашонро намегирем, аллакай дида мешавад ки вақте ки ба як забон омадан омӯхтан, як забонро дунбол гирифтан, аллакай мебинем дар чанд чизҳо аллакай фаъол ҳастанд. ҳам дар забони англисӣ фаъол ҳастанд, ҳам дар забони русӣ фаъол ҳастанд, ҳам дар забони туркӣ фаъол ҳастанд ва ҳам дар саволҷавобҳое ки мекунем фаъол ҳастанд.
аллакай муҳаббати омӯхтан, муҳаббати таълим гирифтан дар вай ҷо шидааст. фаҳмо? ин чиза дахтон таҷриба кунед. яъне касоне ки хоб бисёри шумо дар ҳамин канали мо меоед ба хотири омӯхтан меоед, дахтон таҷриба кунед. вақте шумо забони англисиро омӯхтан сар кардем, оё ба ягон чизи дигар муҳаббатон зиёд шуд, ба омӯхтан зиёд шуд ё ки нашуд. хоб 23-ум фоидаи забономӯзӣ ки ин чиз ба ҳама шояд ки писанд бошад, тамошои филмҳои хориҷӣ бе тарҷума. тамошои филмҳои хориҷӣ бе тарҷума. яъне шумо дигар ниёз пайдо намекунед ки тарҷумаи филмро мунтазир шавед ё ки ҷустуҷӯ кунед. яъне нависед ки кинои ҳомиён баромадааст ё кинои фалон баромадааст ё кинои дигар масалан баромадааст тарҷума хати. Бе тарҷума метавонед тамошо кунед. хоб ин фақат дар бораи киноҳои туркӣ нест. масалан киноҳое ҳаст ки ба забони англисӣ ҳастанд, тарҷумашон дар зери видео мебарояд ба забони русӣ. худаш англисӣ гап застед, тарҷумаш ба забони русӣ аст. киноҳои туркӣ аст, тарҷумаш ба забони арабӣ аст. киноҳои хоб англисӣ аст, дар зераш ба забони форсӣ тарҷумаш мекунанд. яъне киноҳои бо тарҷума он қадар лаззати хуб надоранд. ҳамира бигем масал. хоб баъзе аз тарҷумонҳое ҳастанд ки мувофиқи ҳамон кино тарҷума мекунанд. бале, яке аз ҳамон тарҷумонҳо ҳамин тарҷумонҳои тоҷикии худмон ки ҳамин киноҳои туркиро вақте тарҷума кардагиам хиёл мекунем ки худаш гап задистай. аммо баъзе киноҳое ҳастанд ки вай тарҷума кардистай, ҳоли лабаш наҷунбидестай ё ки ин лабаш ҷунбидестай, ӯ хапай тарҷумон масалан. бинобар ин ба тарҷумон дигар шумо ба тарҷумони филмҳо дигар шумо эҳтиёҷ пайдо намекунед ва вақте филма ба ҳамон забони худаш тамошо мекунед, бо як лаззати дигар дорад. масалан касе туркиро медонад, кинои ҳомиёна якум қисмашро тамошо кунад ба забони тоҷикӣ ва баъдан ба забони туркӣ тамошо кунад, ки чӣ хел аст. яъне ба забони ҳамон филм, хо туркӣ бошад, хо русӣ бошад, хо англисӣ бошад, вақте тамошо мекунед, вай бо як лаззати дигар дорад. хоб 24-ум фоидаи забономӯзӣ, забони модариятонро такмил медиҳад. ин дуруст аст. баъзе қоидаҳоро ман дар забони тоҷикӣ намедонистам чӣ мешавад, яъне чӣ хел мешавад ҳамон қоида. аммо вақте ки забономӯзиро шурӯъ кардам, забони англисиву туркиву арабиро шурӯъ кардем омӯхтанша, аллакай баъзе қоидаҳои забони тоҷикиро фаҳмидем ки дар забони тоҷикӣ ҳам хеле қоида будааст. бинобар ин забони хориҷиро омӯхтан яке аз фоидаҳош ҳамин модари худам хуб мефаҳмӣ, хуб дарк мекунӣ, бо такмил медиҳӣ. агар 50% донӣ 60% мешавад, 60% донӣ 70% мешавад, 70% донӣ 80% мешавад, агар 90% донӣ 100% мешавад. хоб 25-ум фоида ва фикр мекунам ки охиронаш ҳаст ва баъд аз ин кӯшиш мекунем ки ба комментҳои шумо ҷавоб диҳем. 25-ум фоидааш ҳамин аст ки шумо ба тарҷумон дигар ниёз надоред. яъне хо сафар мекунед, хо кино тамошо мекунед, хо бо як хориҷӣ мулоқот доред, як хориҷӣ бигем ки ватани мо меояд, хо як турист, як сайёҳро мебинед, дигар шумо ба тарҷумон ниёз надоред. ё ки мо дар як кишвари дигар қарор дорем, сайёҳ ҳастем, барои мо тарҷумон дигар лозим нест. хоб тарҷумон як чиза фаромӯш накунед ки 100% ҳама чиза тарҷума намекунад. тарҷумон хулоса мекунад, тарҷума мекунад. бинобар ин хоб ин буд ба фикрам охирон фоидаи забономӯзӣ. кӯшиш кунем аз як забон бештар омӯзем, аз ду забон бештар омӯзем. бо ҳамин бигем ки фоидаҳои забономӯзӣ, хуб фоидаҳои забономӯзӣ бениҳоят зиёд ҳастанд. ман ҷустуҷӯ кардам, ба забони арабӣ ҷустуҷӯ кардам, ба забони англисӣ ҷустуҷӯ кардам, ба забони туркӣ ҷустуҷӯ кардам, зиёд ҳастанд. аммо тақрибан чанд дақиқа шуд, қариб ки 1 соат мешавад ки гап задистем. ҳамин қадараш фикр мекунам кифоя ҳаст ва барои касоне ки ин чиз лозим аст, метавонанд ҷустуҷӯ кунанд дар Google, фоидаҳои забономӯзӣ ба тоҷикӣ зананд, агар бошад. хуб ба тоҷикӣ намедонам ҳаст нест. фоидаҳои забони тоҷикӣ, фоидаҳои забономӯзӣ занед, ҳамин видеои моро мебарад. аммо ба забони русӣ бизанед, ба забони англисӣ бизанем, ба забони арабӣ бизанем, ба забони форсӣ бизанем, мебарад. хоб ташаккури зиёд
чигуне ки дар инҷа навиштем, ташаккури зиёд барои иштирок ва тамошо. муваффақу муайяду сарбуланд бошен. акнун бо иҷозати шумо якчанд комменти шуморо мехонем ва ба ҳамин эфири имрӯзаро ба поён мерасонем. инҷа ман дар коммент навиштан, дар чат вақт мондагиём, як нафар дар 2 дақиқа як бор ҳақ дорад коммент бинависа. яъне вақти тез менависем, бигем ки успеҳи хондан намекунем. Ба ҳамон хотир уҷа мепурсад ки 60 секундаи монем ки 2 дақиқа, аммо 2 дақиқа интихоб кардам, яъне 2 дақиқа пас шумо ҳақ доред ки боз комменти нав нависен рӯи кунед. хоб мелек Йилмаз салом алейкум ва салом, хуш омаден. Таҷ Балҷувон салом алейкум ва алейкум салом, хуш омаден. Фирдавс Тешазода салом, Сози Усудази ва алейкум салом, шукри худо хубем тенҷем, шумо нағзен созен, хуш омаден. Ташаккур барои омадантон. мелек Йилмаз акай Мустафо, ман Қуръон хонда метавонам, лекин арабиро намедонам. бале, одамое ки Қуръон хонда метавонанд, ин маъноиро надорад ки вай арабиро медонад. мо гуфтем ки забони арабиро омӯхтан ин мусоидат мекунад, ёрдам мекунад ки Қуръонро инсон хонда тавонад ва фаҳмида тавонад. Фирдавс Тешазода, устод, и эфира ё премера? Эфир аст. мелек Йилмаз эфира, ба эфир аст. хоб Фирдавс Тешазода, намедонам ростӣ, нафаҳмидам. эдабият салом алейкум. Алейкум салом, хош келдиниз. Эдабият сафа гетирдиниз, ташаккурлар. мелек Йилмаз алейкум салом. Фирдавс Тешазода, бале, рост меги устод. эдабият соза, хеле хуб. мелек Йилмаз соза акай Мустафо, ба филм дар бораи эфир пурсидем ки чӣ хела эфир. Фирдавс Тешазода, не созай. Садбак салом, ман реклама тамошо дорам. Ташаккури зиёд. алейкум бар салом. Садбак бугну, хуш омад. маъзарат ки дар вақти ҷавоб надодем, чунки банд будем. мелек Йилмаз алейкум салом, хуш омаден апа. Садбак чуба ограничени навистос манба. бале, ҳамин хел аст, чунки гуфтем дарёб кунем барои ҷавоб додан. яъне як нафар ҳақ дорад дар 2 дақиқа як бор нависад. Фаридун Хоҷаев, алло Фаридун Хоҷаев. Фирдавс Тешазода, ғайриимконай. чӣ ғайриимконай? Нафаҳмидам. Фирдавс Тешазода, агар инҷа бошен, чӣ буд ғайриимконай? Фирдавс Тешазода, стакан. хоб Фарҳод Теҷе салом, 7 лайк. ва алейкум салом. Фарҳод Теҷе, хуш омаден. Ташаккур барои лайк. Фарҳод Теҷе, чӣ ҳол дорад ака? Шукри худо хубем тенҷем, шумо нағзен созен, хуш омаден. эдабият азиниздан бал дамлиёр, чок ташаккур эдерем, реҷа эдерем. эдабият ташаккурлар. Фирдавс Тешазода, рақс дорен. хоб ягон саволу пешниҳодо набошад агар, ба ҳамин эфири имрӯзаро ҷамъбаст мекунем.
خب دوستان ارجمند، با همین افیری امروزه، پخشی مستقیم امروزه به پایان رسید. تا افیرهای دیگر یا تا درسهای دیگر در امان خدا باشین. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. See you soon. خدا نگهدار. در امان خدا باشین. До свидания, до встречи. خب مع السلامه. خب بابا کدام زبون گفتیم؟ روسی گفتیم ها، ترک گفتیم. خب در اخیر میگم که ای مردم بیدار، پناهتان به خدا، تا دیدن دیدار پناهتان به خدا. اگر از این ویدیو ذره منفعت برده باشید خیلی خوشحال هستیم. اگر نه، خب همین قدر در امکانمون بود، از دستمون همین کمی آمد، چو کردیم یک پخشی مستقیم گفتیم داشته باشیم. Edebiyat hocam, Instagram hesabınıza verebilir misiniz? Evet, Instagram Dünya Zabon. Hazır menüsüymüş. Dünya Zabon naviştim. Yazdım edebiyat. Yazdım Dünya Zabon. Benim hesabım Dünya Zabon. Firdevs Teşazoda Ustad درس‌ها با افیر میگذارن. نه درس‌ها هم خیلی با ویدیو میگذارن. اگر اهمیت داشته باشین چسبیده است. افیر چسبیده است. من هم از تلفن تماشا دارم. یعنی برام گوشی موندم که بفهمم که چی است. افیر چی خیلی چسبیده است. با هم خاطر بگم که همون چه خیلی رفته استیم، همون خیلی رفتن میگیریم. فیو دهم لایک. تشکر زیاد برای لایکتون خواهر عزیز فیو. تشکر برای لایک و برای آمدن، برای دستگیری. خب همه کسی سوزین خوبه، این شکری خدا خوبه تنجیم و امیدوار هستیم که دیگران نیز خوب هستند. Edebiyat yaz oradan yazarsak cevap verecek misin? Evet, evet. همین ادبیات با تاجیکی هم نمی‌شود. فکر می‌کنم تاجیک است. خب با تاجیکی بگیم برای دیگران مفهوم شوند. بسیاریا در همین افیرها می‌نویسن که مثلا در همون جا بنویسیم جواب میتین، در همون جا بنویسیم جواب میتین. خب شما اگر یگان نفره که همینجا باشین، فیردوس مومینوف گوگو می‌نویسن، من همین کسی که می‌نویسد دیر یک روز ده جواب میتم، چون که بعضی وقت با کار بند هستم و گاه وقت شب جواب میتم، گاه وقت مثلا کسانی که شب نوشتگن بگن نوشتگن سحر جواب میتم. وقتی که سحر بعد از نماز بامداد، یعنی چیکار میکنم؟ ایمیل رو تفتیش میکنم کی خط کرد کی نکرد، کامنتر نوشتگی رو جواب میتم. یعنی اگر کانال ما رو دیدگی باشین، اگر یگان ویدیویی نیست که کامنتش به جواب باشه و در اینستاگرام هم یگان کسی نیست که خطش به جواب مونده باشه. خب یگان سوال دیگر نباشد، یگان پیشنهاد باشد، مرحمت چند قبل در پخش مستقیم نبودیم. یگان کسی یگان سوال داشته باشد، بسیاری در وقتی درس می‌نویسن یگان افیر کنین، افیری خود سوال جواب مثلا خود صحبت کنیم. خب یگان صحبت داشته باشین، یگان سوال داشته باشین، یگان پیشنهاد داشته باشین، یگان توصیه داشته باشین، میتونیم بنویسین. یگان کمبودی ما را بگین که همین خیلی کمبودی کردستین، اصلاح کنین خودتون. ویدیوتون این خیلی کمبودی داره، این خیلی نباشه خوبتره، این خیلی باشه خوبتره. عموما هر چیزی که نوشتنی هستی میتونین نویسین، اما اگر نداشته باشین یگان چی برای نوشتن، یعنی من نمیخوام وقت شما رو از این بیشتر بگیرم و میخوام که افیره قطع کنم. فیوم معلم بسیار نویستم چی خب کن میگه یوتیوب. بسیار نویستم چی خب کن میگه یوتیوب.
خب فیو راستی همون وقتی که افیر گیران میکنی در چت اختیار میمونه که مردم چند دقیقه پس چند سکند پس میتونن جواب بدن. یعنی وقتی یک کس خط میکنه باز چند سکند پس میتونه جواب بده، بعد از 2 دقیقه پس میتونه جواب بده. برای چی؟ به خاطر که خط زیاد نشوه و اثبات کنیم که هر یک سوال یا که هر یک خط بخونیم جوابش بگیم. با همون خاطر هر یک نفر در 2 دقیقه یک بار حق داره که نویسه. مثلا ادبیات استاد کلاویه توجیکی ندارد، ای همون سبب فهمو هیچ گم ندارد و خیلی خوشحال هستم که با زبان ترکی می نویسیم. یعنی کوشش کنیم کدامت که با کدام زبانی که میدونیم با همون زبان نویسیم. ترکی، انگلیسی، روسی، عربی، فارسی، توجیکی اون فرقی ندارد. فردوس تشهزاده: بله استاد، منت داریم برای جواب ها. سلامت باشین، تشکر زیاد. حتما جواب میتیم در اینستاگرام نویسیم. یگون چیزا ندونیم خب میگیم که نمیدونیم، یگون جای عیب ایزاش هم نیسته. یعنی بعضی سوالا میشن میگیم متاسفانه چیزا نمیدونیم و بنابراین اون چیزا که میدونیم حتما انشالله که جواب میگیم. زیبا گاتوویت: اپا جان اکو ایجاد تز نوشته نمیشود. بله خب یک چیز میگم برای تاجیک‌ها خدمت خفه نشوند. خب یگون کسی معین در نظر نداریم، یگون مقصد فیو فیردوس یا دیگر یگون کسی در نظر نداریم. عموما برای تاجیکان میگم ده کدام افیری که میداریم در افیر تاجیکا بسیار مینویسن، تز مینویسن، روی میکنن. او کسی که افیر کردیسته و دیگر رنگ همون ماگنیتوفون وارد در همون ماگنیتوفون چخیل در تزگاه میمونیم تز میخونه میره دیگر همون خیلی میخونه میره. اما در افیرهای مثلا انگلیسی چنان دروین، اگر افیرهای بعضی استادا با زبان انگلیسی افیر میکنن، افیرهای با زبان انگلیسی دارین، با زبان ترکی دارین، با زبان روسی دارین. همیشه اگر اهمیت داده باشین، هر کس اگر اهمیت داده باشه راست شه همینجا بنویسه گفتی استاد سایمرا درست که راست شه بگه. انا در افیرها میدارید در همین کامنتاریا مثلا یک کس خط میکنه و یک کس که بعد 10 دقیقه پس خط میکنه، یک کس که بعد 5 دقیقه بعد خط میکنه. برای چی دیر خط میکنه؟ برای که خطهای بلوگیر همون کسی که افیر کیسه وای خونده تمام کرده بتونه که بود دیگرش روی کنه. خب دنیا زبان یک نفر نویست، یک نفر نویست در اینستاگرام، در اینستاگرام یک نفر نوشت. خب این از قبولتون میکنم. شاید که همین نفری که نو با زبان ترکی نوشتین شاید هم شما باشه. خب حاضر من در دیگر اینستاگرام دارم. خب اینجا 2 کس آمادگی های اکنون نمیدونم کدامش شما باشید که ادبیات خب ادبیات قبولتون کردیم در اینستاگرام. میتونن که خط کنین صحبت میکنیم. خب اینمو آواز رو میکنیم. اختان علیکم سلام نوشته. سلام علیکم استاد جون، من ادبیات. خب اکنون ما آواز رو میکنیم ادبیات نوشتن. خب و علیکم سلام. بله شناختم از رسمی که اینجا موندگین در اینستاگرام و در یوتیوب رسم هر یک خیل است شناختم.
اینا جواب دادیم. ادبیات. خب دیلیا تیجه 11 لایک. تشکر زیاد اپای دیلیا برای لایک. салом ба ҳамаи мардум, иншолло ки хубен. Ва алайкум салом, шукри худо хубем тенҷем. Апай дилия эдабиёт Меҳмед Косувал, яъне ҳисабон. Evet, gördüm ve mesaj gönderdim. خب دو اینستاگرام داریم. کسانی که اگر خواهند در اون اینستاگرام دیگری هم میتونن چوکنن обуна шаванд, подписаться کنن, چون که شاید بعضی وقت در اینستاگرام دیگری هم менависем ҳозир. خب اینش صحیفه دیگری مونه, دنیای کامیابی. خب در همینجا خداحافظی میکنیم, خیرخش میکنیم. تشکر از همه‌تون برای نوشتنتون. چگونه که همین پسر بچه همینجا پسرش تاقی مونده و تشکر است. ما هم میگیم که تشکر برای اشتراک و تماشا. در امان خدا باشین. iyi geceler, spokojnej noci, good night. خب خوابی خوش. زیبا گفتید hocam, iyi geceler. Goodbye. İyi geceler edebiyat. İyi geceler.